बंद हो गया हुण गर्मी च बवो बैठे रहो गर्मी च हुणे पसीना आ जाना चला दे फिर चला दे जाना किथे नहीं जाना किथे किथे जाना पता नहीं आप किथे जाना है चलो ठीक है ਮੋਜੀ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਮੁਕੱਦਸ ਪੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਬਰਫੀ ਖਾਣੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿल्ला अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं मोहम्मद नईम और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ 133 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਵਾਢੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਕਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਦਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭੂਸਾ ਤੂੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣੇ ਇਕਦਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ और जुड़े रहे वीडियो के नाल वीडियो स्किप नहीं करना चलो चलते हैं अगे का माहौल दिखाने हाँ जी गाइस ये वेखो जी पिंड दे देसी माहौल ठीक है जी ज़िला रहीमयार खान और सिंध वाली साइड तो तकरीबन गंदम की कटाई हो चुकी है देखो सारा एक प्लाट खाली हो गया और कटाई होने के बाद फिर कणक दी छोटियां ना मतलब भरियां जिन्होंने ढेरियां समझ लो कहते हैं कि वो बना के इकट्ठियां करते फिर इत्थों मुड़ के भरियां चुक के ना फिर एक जगह ते सारा इकट्ठा करते हैं वो भी तुहानूं दिखाने और कटाई भावें बेशक रैपर दे नाल करन या हाथ दे नाल कटाई करन तो बाद फिर जिहड़ा ना छोटी ढेरियां बना के ते एक जगह ते मतलब बाद च ढेर लाना हुंदा तुहानूं दिखाने सारा कुछ नाल जुड़े रहे अच्छा जी गाइस असीं पहुँच गए ठीक है तो मैं तुहानूं थोड़ा दिखावां ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਢੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ और फिर उतो इकट्ठियां करके और यह जी गंदम है ना देखो तुम गौर नाल देखो तो यह गंदम जी थले जमीन नज़र आ रहा कि ये हाथ की कटाई हुई है ठीक है ये हाथ की कटाई हुई निशानी है होंगी और मैंने मशीनी और कटाई मिल जाती मैं तुम्हें भी दिखाना कि ठीक है और यह ढेरियां इस तरह बनाने तो बाद देखो पूरे प्लाट के ना सारिया ढेरियां बनिया पईयां ठीक है मैं कोशिश करना कि तुहानूं मतलब थोड़े चीज़ों के नाल मुकम्मल एंड तक दिखा देवां स्टार्टिंग तो मैं नहीं दिखा सकिया जितों कणक की वाढी हुंदी किस तरह लोग कुछ थोड़े मौसम भी कुछ खराब ने कुछ ड्यूटी के मामला तो फिर मैं नहीं दिखा सकिया इस तरह ढेरियां होंदियां ने छोटियां इन्हां ढेरियां फिर चुक के ना एक जगह तो मतलब इहदा ढेर लाया जांदा मतलब कहंदे एक पेड़ और वो ढेर इस तुसीं सामने देखो ए लगा होया ठीक है इस तरह एक जगह तो फिर वड्डा ढेर लग जांदा इकट्ठा उत्थे फिर थ्रैशर हुंदी वो ला के तो फिर इहदी मतलब समझो कहंदे ना जिवें पिसाई कीती जांदी कि दाने लैदा हो जांदे और जिहड़ा ना सिट्टे वगैरह जिहड़े हुंदे आ ओहदा जिहड़ा भूसा बन जांदा वो एक साइड ते दाने एक साइड ते हो जांदे तूड़ी जिहड़ी कि असीं अपनी जबान पंजाबी च कहने तूड़ी उर्दू च कहंदे भूसा वो अलग हो जांदा और ये फिर इत्थों अगे फिर जिहड़ा प्रोसैस है वो भी तुहानूं दिखाना कि भी ये जदों इहदी हो जांदी है ना गंदम की पिसाई समझो हो जाती कि फिर अगे जी तूड़ी है वो किस तरह होंगी तूड़ी का मैं तुहानूं दिखाना कि तूड़ी निकलन तो बाद मतलब ये अमल तो बाद जो तूड़ी का किस तरह होंदा और उस तो अगे फिर तूड़ी की सांभ किस तरह होंदी है कि लोग जिमीदार जिहड़े ने फिर अगे अपने मतलब पूरे साल वास्ते उन्होंने किस तरह सेव करते लो जी गाइस तुहानूं दिखाया सी ढेरियां का निज़ाम ढेरियां तो बाद पेड़ का वड्डे का और उस तो बाद तुहानूं यह दिखा रहे हैं यह लुक होंदी है यह शेप मतलब यह हुंदा इहदा तूड़ी जिहड़ी है ना भूसा यानी कि भूसा असीं पंजाबी च कहने तूड़ी ठीक है यह इस तरह एक साइड ते गड्डी लग जाती है और यदी आगाज़ इहदा जिहड़ा शुरू हो जाता और एक साइड ते दाने निकलण लग पैंदे और एक साइड ते तूड़ी यानी कि इहदा ढेर लग जाता देखो कि कितना बड़ा ढेर लगा और इत्थों मुड़ के ना फिर इस चीज़ नूं अगे फिर जिहड़ा जिमीदार या मालक वो फिर इहनूं किस तरह सेव करदा वो भी तुहानूं दिखाने पहले तुहानूं इहदा विजिट करा लवां देखो माशाअल्लाह चलो अल्लाह पाक सारिआं दे बरकत पावे रिज़क दे विच अल्लाह पाक नसीब करे सारिआं नूं जितने भी जिमीदार ने अल्लाह पाक सारिआं दे माल जान च बरकत पावे क्योंकि बड़ा औखा काम हुंदा जिवें बारिशां दा सिलसिला शुरू होया
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਹਜੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੰਦਮ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਟਾਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਸਟੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਢੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਮਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਬਰ ਨੁਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਸ ਢੇਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਢਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਰ ਨੁਮਾ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਿਪਾਈ। ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਟੋਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਾਰਾ ਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਾਲੀ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਖਾਲਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਦਾ, ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਟੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਟੂ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਈਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਗੱਟੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ 200-150 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਦੀ ਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਓ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗਾਈ। ਇਹ ਫੂਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਏ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫੂਲ ਸੁੱਤਾ ਏ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਵੱਡੇ ਹੋ ਬੱਪੀ ਪਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਔਰ ਗਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੰਦਮ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੜੀ ਬਣਦੀ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਈ। ਪਿਸਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 1-2 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਪੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ, ਲਾਈਵ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।